जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो तमे बधा मजामां ने? विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 5 विषय गणित में प्रकरण 10 10मो और 100मो भाग विषे भणीशुं। आगळना विडियोनी अंदर आपणे प्रकरण 9 जोयुं हतुं। हवे तमारा पुस्तकनी अंदर पेज नंबर 134 परथी आपणे प्रकरण 10 ની શરૂઆત કરીશું। તમારે પુસ્તક સાથે લઈને બેસવાનું છે જેથી તમને ભણવામાં ખબર પડે। प्रकरण 10 में जोईए आपने पुस्तक में शू आपेलू है कि तमे उपयोग में लीधेली सौथी नानी पेन्सिलनी लंबाई केटली है। तमे लखवा माटे जे पेन्सिलनो उपयोग करो छो एमांथी तमे अत्यार सुधी जेटली पण उपयोग में लीधी एमांथी सौथी नानी पेन्सिलनी लंबाई केटली हती ए तमारे लखवानुं छे अहींया पुस्तकनी अंदर। त्यार पछी सवाल आपणे आपेलो छे कि आ पेन्सिल केटली लांबी छे, अनुमान करो। આપણને બાજુમાં એક પેન્સિલ આપેલી છે અને એવું કહ્યું છે કે અહીંયા જે પેન્સિલ આપેલી છે એની લંબાઈ કેટલી હશે અનુમાન કરો તો અંદાજે 3-3.5 સેમી જેટલી એ પેન્સિલ લાંબી હશે। આપણે ફક્ત અનુમાન જ કર્યું છે, સાચું માપ આપણને ખબર નથી। હવે જોઈએ ત્યાર પછી આપણને પુસ્તકમાં આપેલું છે કે ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને તેની લંબાઈ માપો। તમારું અનુમાન કેટલું યોગ્ય છે? આપણે જે ઉપર અનુમાન કર્યું એ અનુમાન આપણે હવે પેન્સિલને સ્કેલથી માપવાની છે। तो ए माटे आपने नीचे आपेलू है कि आपणे जोई शकीए छीए कि मोटू अने स्पष्ट देखाय ते माटे अंजू नामनी एक छोकरी है एणे लेन्सनो उपयोग कर्यो छे। लेन्स एटले के बिलोरी कांच द्वारा एणे माप जोयुं छे मोटा अक्षरथी देखाय तेथी। हवे ए छोकरी शुं कहे छे कि ते जे पेन्सिल छे ए 3 सेंटीमीटर करता वधारे लांबी छे। ए पेन्सिलने एणे स्केल पर मूकेली छे। हवे अंजू शुं कहे छे कि अहीं 1 सेंटीमीटरना 10 सरखा भाग है। तमे बधा तमारी स्केल लईने बेसजो। हवे आपणे एवुं कहेलुं छे कि 1 सेंटीमीटरना 10 सरखा भाग करेला छे। आथी दरेक भाग ए सेंटीमीटरनो 10मो भाग है। 1 सेंटीमीटरना 10 भाग करेला छे तेथी बधा भाग ए 10मो भाग है। हवे शुं कह्युं छे कि 1 सेंटीमीटरना 10मा भागने मिलीमीटर एटले के मीमी कहे छे। આપણે આગળ ભણ્યા છીએ કે કિલોગ્રામ, ગ્રામ, રૂપિયા, પૈસા, મીટર, કિલોમીટર એવી જ રીતે જેવી રીતના મીટરમાંથી ભાગ પાડીને સેમી થાય છે તેવી જ રીતે સેમીના ભાગ કરીને 10 ભાગ કરો એટલે મિલીમીટર એટલે કે મીમી થાય છે। હવે અંજુ શું કહે છે કે અરે આ પેન્સિલ 3 સેન્ટીમીટર અને 6 મિલીમીટર લાંબી છે। તમે ઉપર જોઈ શકો છો, તમને દેખાય છે કે 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लांबी है। तो आपणे अहींया एनो जवाब लखी शकीए। आपणे अहींया उपर अनुमान करवानुं हतुं ए अनुमान फक्त लखीए कि भाई केटली लांबी है। तो आपणे 3-3.5 सेमी लख्युं हतुं एटले आपणे अहींया 3.5 सेमी लखी शकीए। त्यार पछी आपणे माप्युं तो पेन्सिलनुं माप केटलुं आव्युं? 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। हवे एक मच्छर के माखी है जेने आपणे मापी शकता नथी पण ए स्केल पर अहींया बेठेली है अने शुं कहे छे कि जुओ हूँ तो 3 मीमी लांबी छूं। माखी जे छे एवुं कहे छे। हवे एक बीजू आपणे जीवजंतु बाजुमां आपेलुं छे अने ए पण स्केल पर ज छे। ए शुं कहे छे? परंतु हूँ वधारे लांबी छूं। आवुं कोण कहे छे? कीडी कहे छे कि 1 सेंटीमीटरनो 7/10मो भाग अथवा 1 सेमीना 10 भाग होय एमांथी 7 कापा जेटलुं ए जीवजंतु लांबू छे। एटले 7 कापा एटले केटला मिलीमीटर थाय? विद्यार्थी मित्रों, 1 कापो एटले 1 मिलीमीटर, तो 7 कापा एटले 7 मिलीमीटर थशे। आपणे अहींया जवाब लखी सकीए 7 मीमी अने एने 1 सेंटीमीटरनो 7/10मो भाग पण कही शकाय। हवे आपणे आगळ तमारा पुस्तकमां आपेलुं छे कि आपणे सेंटीमीटरना 10मा भागने 0.1 सेंटीमीटर कहीशुं, तेने शब्दोमां 0.1 सेंटीमीटर वंचाय। आथी 1 मिलीमीटर ए 0.1 सेंटीमीटर जेटलुं छे। हवे जोईए आपणे पेज नंबर 135 पर। 135 पर एकदम नानी एक पेन्सिल आपेली है। हवे आपणे पेन्सिल बिलोरी कांच द्वारा दर्शावी है अने बाजुमां सवाल पूछेलो है कि आ पेन्सिलनी लंबाई केटली है? खाली जग्या मीमी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पेन्सिलनी लंबाई मिलीमीटर में केटली हशे? तमे कापा जोवो तो तमने खबर पड़शे कि 6 मीमी है। हवे त्यां ज आपणे आगळ सवाल पूछेलो है कि सेंटीमीटर में तेनी लंबाई केटली है? तो विद्यार्थी मित्रों, सेंटीमीटर में तेनी लंबाई 0
0.6 સેમી થાય. હવે જોઈએ ત્યારથી આગળ. હવે 135 નંબરના પેજ પર તમને દેડકા વિશેની થોડીક માહિતી આપેલી છે. તમે બધાએ દેડકા જોયા છે કે નહીં? જોયા છે? હા, આપણે ચોમાસામાં દેડકા જોયેલા છે. ક્યાં? તો આપણે રોડ પર અને ગામડે જતા હોવ તો ગામડે પણ તમે દેડકા જોયેલા હશે. હવે આપણને શું કહે છે કે તમે કેટલા ભિન્ન પ્રકારના દેડકા જોયા છે, એટલે કે તમે અલગ અલગ પ્રકારના કેટલા દેડકા જોયેલા છે. શું તે બધા દેડકાની લંબાઈ એક સરખી હોય છે? અહીંયા આપણને બે રસપ્રદ ઉદાહરણ આપેલા છે. બે અલગ એટલે કે મજા આવે એવા ઉદાહરણ આપેલા છે. શું ઉદાહરણ છે એ જોઈએ. પહેલું આપણને આપેલું છે સોનેરી દેડકો. તો આ પ્રકારના દેડકા વિશ્વમાં સૌથી ઓછી લંબાઈના હોય છે. તેમની લંબાઈ માત્ર 0.9 સેન્ટીમીટર જેટલી જ હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો સોનેરી દેડકા જે છે આપણને એની વિશે માહિતી આપેલી છે અને એ સૌથી ઓછી લંબાઈના દેડકા હોય છે અને એમની લંબાઈ 0.9 સેન્ટીમીટર જેટલી જ હોય છે. હવે આપણને શું કહ્યું છે કે અનુમાન કરો કે આવા કેટલા દેડકા તમારી નાનકડી આંગળી પર બેસી શકે. અનુમાન આપણે હમણાં જોઈએ. પેલા બાજુમાં આપેલો વિશાળ દેડકો એટલે કે મોટો દેડકો વિશેની જે માહિતી છે એ જોઈએ. પરંતુ દેડકાની તમામ જાતિઓમાં આ સૌથી લાંબો દેડકો છે. અહીંયા આપણને જે દેડકો આપેલો છે તેની લંબાઈ આશરે 30.5 સેન્ટીમીટર જેટલી હોય છે. તમે જોઈ શકો છો કે બાજુમાં જે સોનેરી દેડકો હતો એ આપણી આંગળીના નખ પર પણ સમાઈ ગયો છે, બેઠેલો દેખાય છે, કારણ કે 0.9 સેન્ટીમીટર જેટલો છે. જ્યારે બાજુમાં જે મોટો દેડકો આપેલો છે ચિત્રમાં એ વ્યક્તિના હાથ ઉપર છે, તો એ છતાં નીચે સુધી એના પગ લંબાયેલા છે. હવે આપણે જોઈએ આગળ. 0.9 સેમી એટલે કેટલા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 0.9 સેમી એટલે 9 મિલીમીટર થાય. તો આપણે અહીંયા જવાબ લખી શકીએ કે 0.9 સેમી છે તો ત્યાં 9 મીમી થાય. હવે આગળ શું કહ્યું છે કે જેને આપણે 1 સેમીના 10 ભાગમાંથી 9 ભાગ જેટલું કહી શકીએ. બરાબર ને? હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપર જેવી રીતના પેન્સિલ હતી નાની, એ 10 ભાગમાંથી 6 ભાગ જેટલી હતી એટલે આપણે 0.6 સેમી કહ્યું હતું અને તે 1 સેમીનો છઠ્ઠો ભાગ હતો. જેવી રીતના આપણે આગળ એક માખી અને કીડીની ગણતરી પણ કરી હતી કે ભાઈ 3 મિલીમીટર અને 7 મિલીમીટર. એવી જ રીતે આ દેડકો 1 સેમીના 10માંથી 9 ભાગ જેટલો છે. હવે આપણને આગળ શું કહ્યું છે કે જે મોટો દેડકો છે તેમાં તે 30.5 સેમીનો છે. હવે આ 30.5 સેમીમાંથી તમારે સેમી અને મિલીમીટર છૂટા પાડવાના છે, એટલે કે અલગ અલગ લખવાના છે. તો પહેલાં સેમી છૂટા પાડીએ અને પછી મીમી. તો 30 સેમી, 30.5 સેમી છે તેથી 30 સેમી અને 5 મીમી આટલું માપ થાય. હવે જોઈએ આગળ. આશરે કેટલા મોટા દેડકા 1 મીટરની ફૂટપટ્ટી પર ગોઠવી શકાય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કેટલા મોટા દેડકાને 1 મીટરની ફૂટપટ્ટી પર ગોઠવી શકો? તો 1 મીટરની અંદર કેટલા સેમી આવે એ આપણે આગળના ધોરણની અંદર ભણી ગયા છીએ ને ત્રીજામાં અને ચોથામાં ભણી ગયા છે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય. હવે એક દેડકાની લંબાઈ 30.5 સેમી છે તો 100 સેમીમાં કેટલા આવશે? તો 30, 30, 30 એટલે કે 90 સેમી જેટલું માપ થાય. 90 સેમીથી વધારે જ થાય કારણ કે 0.5 છે બધામાં પાછળ એટલે. તો 1 મીટરની જે ફૂટપટ્ટી છે એની ઉપર 3 દેડકા ગોઠવી શકાય. તો અહીંયા આપણે જવાબ લખી શકીએ 3 દેડકા. અને તમને આગળ અનુમાન કરવાનું કહેલું છે કે જે સોનેરી દેડકો હતો એવા કેટલા દેડકા તમારી નાનકડી આંગળી પર બેસી શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં અનુમાન અહીંયા નથી કર્યું કારણ કે તમારી આંગળી અને મારી આંગળીની લંબાઈ અલગ અલગ હશે, એટલે તમારે 0.9 સેમીને માપે તમારી આંગળીની લંબાઈ માપવાની અને પછી એની ઉપર 0.9ના આધારે કેટલા દેડકા ગોઠવી શકાય એ ગણવાનું છે. હવે આપણને શું કહ્યું છે કે જો તેઓને એક હરોળમાં ગોઠવવામાં આવે તો કેટલા નાના દેડકા 1 મીટરની જગ્યા રોકે? હવે આ તો અઘરો સવાલ થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક દેડકાની જે નાનો દેડકો છે સોનેરી દેડકો, એની લંબાઈ તો 9 સેન્ટીમીટર છે અને 1 મીટરની અંદર આપણને ગોઠવવાના કહ્યા છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયા જોઈએ.
અહીંયા જવાબ લખવાની જગ્યા છોડીએ અને આગળ ગણતરી કરીએ કે ભાઈ 1 મીટર બરાબર તો 100 સેમી છે અને આપણી પાસે એક દેડકાની લંબાઈ 0.9 સેમી છે. હવે શું કરશો તો 0.9 સેમી અને 100 સેમીનો ગુણાકાર કરશું એટલે આપણને સરળતાથી જવાબ મળી જશે. અને જો એવું ના કરવું હોય તો 1 સેમીની અંદર એક દેડકો સમાય છે, બરાબર. 1 સેમીમાંથી એક દેડકો સમાય પણ 0.1 સેમી બાકી રહે છે. તો હવે શું કરશો તો બધામાંથી 0.1 0.1 એમ બાકી રહે તો સૌથી પહેલાં આપણે 10 સેમીમાંથી ગણતરી કરીએ તો 10 સેમીમાં શું થશે 9 દાન 90 એટલે કે પહેલાં તો 10 સેમી છે એમાંથી 9માં 10 દેડકા સમાઈ જશે, પછી એક દેડકો હજી વધારે સમાશે એટલે 11 એટલે કે 10 સેમીની અંદર 11 દેડકા સમાય તો 100 સેમીની અંદર 110, બરાબર. અને પછી હજુ એક વધશે એટલે 111 દેડકા. તો અહીંયા જવાબ લખી શકીએ આપણે 111 દેડકા. .9 સેમી બરાબર 1 દેડકો. આના સિવાય હવે અહીંયા જોઈ લો કે 10 સેમી બરાબર 11 દેડકા. તો 100 સેમી બરાબર 110 દેડકા થશે અને બધામાંથી એક એક સેમી વધતું જશે એટલે 9 સેમી થઈ જશે અને એમાંથી હજુ એક દેડકો થશે એટલે 111 દેડકા થઈ ગયા. હવે આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો મહાવરો આપેલો છે તો આપણે મહાવરો લખીશું. જોઈએ મહાવરા માટે શું આપેલું છે આપણને. પહેલું બાજુમાં એક ચિત્ર આપેલું છે જેની પર એક ખીલ્લી છે. આપણને કહ્યું છે કે ખીલ્લીની લંબાઈ 2 સેમી અને ખાલી જગ્યા મીમી. તો તમે સ્કેલની ઉપર જોશો તો 3 સેમીની આગળના કાપા સુધી છે. 3 સેમીએ 10 કાપા થાય, એની આગળના એટલે 9 કાપા થાય તો 2 સેમી અને ખાલી જગ્યા મીમી. તો ત્યાં પહેલી ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે મહાવરાની પહેલી ખાલી જગ્યામાં પહેલામાં મહાવરો એમાં પહેલામાં આવશે 9. ત્યાર પછી નીચે બીજી ખાલી જગ્યા આપી છે એમાં શું કહ્યું છે અથવા 2 પોઈન્ટ ખાલી જગ્યા સેમી. તો ત્યાં પણ આવશે, આખું લખી દઉં છું અહીંયા 2.9 સેમી. હવે મહાવરામાં બીજું પ્રશ્ન, બરાબર. 135 નંબરના પેજ પર પૂરું થાય છે. હવે 136 નંબરના પેજ પર અહીંયા તો આપણને એક શાકભાજીનું ચિત્ર આપેલું છે. કયું શાકભાજી છે તમને બધાને ખબર છે? ભીંડો. હવે શું કહ્યું છે કે આ ભીંડાની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેમી અને ખાલી જગ્યા મીમી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સ્કેલ પર તો આપણને એકડા નથી આપેલા તો આપણે સેમી ગણીએ. તમે તમારા પુસ્તકની અંદર પણ ગણતરી કરી શકો છો. ગણતરી કરશો તો પણ ખબર પડી જશે, નહીં તો સ્કેલથી આ ભીંડાની લંબાઈ માપશો તો 8 સેમી અને 3 મિલીમીટર જેટલી થાય છે. તો અહીંયા આપણે એનો જવાબ લખીએ 8 સેમી 3 મીમી. હવે ત્યાર પછી આગળ શું કહ્યું છે જેને આપણે ખાલી જગ્યા સેમી પણ લખી શકીએ. તો હવે બંનેને ભેગા લખવાના, આને અને વચ્ચે પોઈન્ટનું ચિહ્ન આવશે 8.3 સેમી. હવે જોઈએ ત્યારબાદ ત્રીજું. તો ત્રીજામાં આપણને શું આપેલું છે કે આ પાના પર આપેલી ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને મીણબત્તી 1 તથા મીણબત્તી 3ની લંબાઈ વચ્ચેનો તફાવત શોધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પુસ્તકની મદદથી જ આ વસ્તુ કરવાની છે. એટલે કે જો તમારી પાસે ચોપડી હશે તો તમે આ ગણતરી કરી શકશો. આ આપણે કોષ્ટકમાં જ આના જવાબ લખીશું. શું કહ્યું છે? લંબાઈ મીણબત્તી 1 જ્યોત 1, મીણબત્તી 2 જ્યોત 2, મીણબત્તી 3 અને જ્યોત 3. ત્યાર પછી લંબાઈ સેમીમાં અને મિલીમીટરમાં અને છેલ્લું આપેલું છે જેમાં લંબાઈ સેમીમાં જ લખવાની છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સ્કેલ લઈને માપવાનું છે કે ભાઈ પહેલી મીણબત્તીની લંબાઈ કેટલી છે. મીણબત્તીની તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલી મીણબત્તીની લંબાઈ 6 સેમી અને 2 મિલીમીટર જેટલી છે. હવે એ આખી જે લંબાઈ છે એને સેન્ટીમીટરમાં લખીએ
એટલે કે આવી રીતે પોઈન્ટવાળી સંખ્યામાં તો 6.2 સેમી થશે. ત્યારબાદ બીજું છે જ્યોત 1. તો જ્યોત એટલે કે પહેલી જે મીણબત્તી છે એની જ્યોત જોઈએ તો 1 સેમી 5 મીમી અને એને લંબાઈ સેમીમાં લખીએ તો 1.5 સેમી. ત્યારબાદ મીણબત્તી 2. તો મીણબત્તી 2ની લંબાઈ છે 4 સેમી 7 મીમી. આ માપેલું છે મેં, તમે પણ જાતે માપી શકો છો. હવે આ લંબાઈને સેન્ટીમીટરમાં લખીએ તો 4.7 સેમી. ત્યારબાદ છે જ્યોત 2. તો બીજી મીણબત્તીની જ્યોત એટલે કે પીળા કલરની જે વચ્ચે મીણબત્તી છે એની જ્યોત જોઈએ તો 1 સેમી અને 6 મીમી અને એની લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં લખીએ તો 1.6 સેમી. ત્યારબાદ મીણબત્તી 3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મીણબત્તી 3 જે છે એ સૌથી નાની છે એટલે એની લંબાઈ ઓછી હશે, 2 સેમી અને 9 સેમી. ત્યાર પછી એને લંબાઈ સેમીમાં લખીએ તો 2.9 સેમી. હવે જ્યોત 3 એટલે કે આપણે છેલ્લી મીણબત્તીની જ્યોત જોઈએ તો 1 સેમી અને 3 મીમી જેટલી છે અને એની લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં લખીએ તો 1.3 સેમી. આ કોષ્ટક પૂરું થાય છે. તમારે પહેલી અને ત્રીજી મીણબત્તીની લંબાઈની બાદબાકી કરવાની છે. તો પહેલી મીણબત્તી જે છે એની લંબાઈ 6.2 સેમી છે અને ત્રીજી મીણબત્તીની લંબાઈ 2.9 સેમી છે. આ બંનેની બાદબાકી તમારે નોટબુકની અંદર કરવાની. હવે જોઈએ ત્યાર પછી આપણને આગળ શું કહ્યું છે કે અંદાજ લગાવો અને રંગ પૂરો. તમારે આ પ્રવૃત્તિ તમારા પુસ્તકમાં જ કરવાની છે, પુસ્તકની અંદર જ રંગ પૂરવાનો છે. પહેલાં તમારે અંદાજો લગાવવાનો છે અને રંગ પૂરવાના અને પછી એ અંદાજનું અનુમાન કરવાનું છે સાચું છે કે નહીં. સૌપ્રથમ નીચે આપેલ સળિયાઓને માપ્યા વગર તેને બતાવેલ રંગો વડે રંગો, પછી ચકાસો. તમારે અહીંયા જે સળિયાઓ આપેલા છે તમને પુસ્તકમાં, સૌથી પહેલાં એને માપવાના નથી, માપ્યા વગર એની અંદર રંગ પૂરવાના છે. કઈ રીતે રંગ પૂરવાના છે? તો સળિયાની લંબાઈ તમને 1 સેમી કરતાં ઓછી લાગતી હોય એમાં લાલ રંગ પૂરો. સળિયાની લંબાઈ તમને 1 સેમી અને 2 સેમીની વચ્ચે લાગતી હોય એમાં વાદળી રંગ. 2 સેમી અને 3 સેમીની વચ્ચે જે સળિયાની લંબાઈ તમને લાગતી હોય એમાં લીલો રંગ પૂરો. અને છેલ્લે જે સળિયાની લંબાઈ તમને 3 સેમી અને 4 સેમીની વચ્ચે લાગતી હોય એની અંદર નારંગી રંગ પૂરો. આવી રીતે આ ચારેય રંગ પૂર્યા પછી તમારે સ્કેલ લઈને બધા જ સળિયા માપવાના છે અને તમે જે અનુમાન કર્યું એ સાચું છે કે નહીં એ તમારે લખવાનું છે. હવે જોઈએ પેજ નંબર 137 પર. અહીંયા પણ તમારે અંદાજ જ લગાવવાનો છે એટલે કે આમાં પણ તમારે પુસ્તકની ફરજિયાત જરૂર પડશે. શું કહ્યું છે કે આ વસ્તુઓના ચિત્રો બનાવો અને તેમની લંબાઈ વિશે અંદાજ લગાવો. તમારા મિત્રને પણ તે ચિત્ર બનાવવા કહો. ચિત્ર બનાવ્યા પછી ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને તે ચિત્રની લંબાઈ માપો અને કોના ચિત્રનું અનુમાન વધારે ચોક્કસ હતું. તમને આ જે ચિત્રો આપેલા છે અહીંયા કહેલું છે એ ચિત્રો તમારે દોરવાના છે. તમારા મિત્રને પણ દોરવાનું કહેવાનું. અત્યારે જો મિત્ર ના હોય તો ભાઈને અથવા બહેનને જ દોરવાનું કહેવાનું અને પછી ચિત્રો દોર્યા પછી એની લંબાઈનું અનુમાન કરવાનું અને પછી તે અનુમાન કેટલું સાચું છે એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. કયા કયા ચિત્રોનો તમારે અંદાજ લગાવવાનો છે લંબાઈનો અને દોરવાના છે એ જોઈ લઈએ. 1 સેમી કરતાં ઓછી લંબાઈ ધરાવતી કીડી દોરવાની છે. 7 સેમી લંબાઈની પેન્સિલ. 11 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતો ગ્લાસ દોરવાનો કે જેની અંદર 5 સેમી સુધી પાણી ભરેલું હોય. પછી 20 સેમીનો પરીખ ધરાવતી બંગડી. પરીખ વિશે આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. નહીતર તો તમને ત્રિજ્યા અને વ્યાસ વિશે ખબર હશે, એના આધારે તમે 20 સેમી એટલે કે 10 સેમીનું દોરવાનું. 10 સેમીનું વર્તુળ દોરો એટલે એનો વ્યાસ 20 સેમી થઈ જાય. ત્યાર પછી 16 સેમી લંબાઈના વાંકડિયા વાળ દોરવાના છે. હવે જોઈએ આના પછી તમને એક રમત આપેલી છે. શું છે કે આપણી આંખો ભ્રમિત થઈ શકે કે કઈ રેખા વધારે લાંબી છે, એ કે બી. દરેક રેખાને માપો અને તે કેટલા સેન્ટીમીટર લાંબી છે તે નોંધો. તમારો અંદાજ કેટલો યોગ્ય છે. રેખા એ લાંબી છે કે બી એ તમારે અંદાજ લગાવવાનો છે. તમારી આંખો ભ્રમિત થઈ શકે છે. તમારે આ બંને વસ્તુ ચોપડીની અંદર જ જોવાની છે. ત્યાર પછી છોકરો શું કહે છે કે કઈ રેખા વધારે લાંબી છે, સી કે ડી. દરેક રેખાને માપો અને તમારો અંદાજ કેટલો યોગ્ય છે એ પણ કહો. આમાં પણ તમારે સામેના પેજની જેમ રંગ પહેલાં પૂરી દેવાનો હતો એવી જ રીતે આમાં પહેલાં જવાબ વિચારવાનો છે અને પછી જ એને સ્કેલથી માપવાનું છે. હવે જોઈએ આપણે પેજ નંબર 138 પર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 138 પર આપણને આપેલું છે કે કોની પૂંછડી સૌથી વધુ લાંબી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ ચિત્રો અને આ જ રીતનું આપણે ધોરણ 3માં પણ ભણ્યા હતા.
શું કહ્યું છે કે કોની પૂંછડી સૌથી વધુ લાંબી છે તેનો અંદાજ લગાવો અને હવે પૂંછડીઓ માપો. તમારો અંદાજ કેટલો યોગ્ય છે, એટલે કે અહીંયા જે પ્રાણીઓ આપેલા છે એની પૂંછડીઓ વિશે તમારે અનુમાન લગાવવાનું છે. આ પણ તમારે જાતે જ તમારી ચોપડીની અંદર કરવાનું છે. હવે જોઈએ સૌથી લાંબી ચલણી નોટ. ચલણી નોટ એટલે કે પૈસા, રૂપિયા વગેરે. 100 રૂપિયાની ચલણી નોટની લંબાઈ કેટલી હશે એનો અંદાજ લગાવો અને હવે તેને ફૂટપટ્ટી વડે માપો. તમારા મમ્મી અથવા પપ્પા પાસેથી 100 રૂપિયાની નોટ લેવાની અને પછી એની લંબાઈ કેટલી હશે એ તમારે પહેલાં અંદાજ લગાવવાનો છે અને પછી એને માપવાની છે ફૂટપટ્ટીથી. હવે શું કહ્યું છે કે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓની લંબાઈ તથા પહોળાઈ વિશેનો અંદાજ લગાવવાનો છે. તે માપો અને તમારા અનુમાન તથા માપ વચ્ચેનો તફાવત તમારે શોધવાનો છે. કઈ કઈ વસ્તુઓ વિશે આ કરવાનું છે એ આપણને અહીંયા આપેલું છે. જોઈએ આપણે. 100 રૂપિયાની નોટ, તમારું અનુમાન અને તમે લીધેલું જે માપ છે એ. 100 રૂપિયાની નોટ તમારે આવી રીતે માપવાની. 10 રૂપિયાની નોટ, 20 રૂપિયાની નોટ, 5 રૂપિયાની નોટ, પોસ્ટકાર્ડ અને ગણિતનું પાઠ્યપુસ્તક, આ બધી જ વસ્તુઓ તમારે માપવાની છે. તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ એટલે કે આડું માપ અને ઊભું માપ બંને માપ તમારે માપવાના છે અને એ માપ અહીંયા લખવાના છે. એની લખ્યા પહેલાં તમારે અંદાજ લગાવીને અહીંયા લખવાનું છે અને પછી સાચું માપ સ્કેલથી માપીને લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 138 નંબરના પેજ સુધી આટલું અહીં ભણ્યા છીએ. આના પછીનું હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ભણીશું.